harmonic mean. See, write down the question. Use the weighted harmonic mean to find average rate from the following distribution the data is, so directly value is there for weight 230, 310, 199, 210, 240. Then we having the amount, in that we have a 66, 83, then 72, 77, 91. Okay, so this is the given values. Write this as a question. Then in solution, see, whenever we discuss with the particular weighted arithmetic mean, so that time we have a formula. So using weighted harmonic mean formula, the formula is weighted harmonic mean is equals to summation W, that is the sum of the weights, divided by summation weights divided by amount. Okay, here W indicating the weight, A indicating the particular amount. आता डिस्टिंग्विश साठी सेपरेटली आपल्याला क्लिअरली व्हॅल्यूज आहे, त्यामुळे डायरेक्टली आपण काय करू शकतो, समेशन W जे आहे. सो ऍट द सोल्युशन टाइम अगेन वी हॅव्हिंग द W व्हॅल्यू. Use the tabular form because in already whatever the example we have seen in previously, so we using this form. So continue with the tabulation. 66, 83, then 72, 77, 91. Okay, then do the summation of W. Firstly, summation W is equals to, use the calculate, 230 plus 310 plus 199 plus 210 plus 240. Then we got the summation 1189. पॉइंटच्या नंतर 0 आहे, त्यामुळे आपण 1189 तिथे कन्सिडर करणार. देन नाउ सेकंड त्याच्यामध्ये रिक्वायरमेंट बघा. आता हे झालं तुमचं फर्स्ट जे न्यूमरेटर आहे. सो समेशन W वी आर फाइंडिंग. देन वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ W divided by A. So we don't have a direct value for this. So maintain one column. In that column, find the value weight divided by the amount. Then we have a weight, then amount. Divide करा त्याला. 230 divided by 66. 389 येतं मॅम. Okay. 389. Answer
3.4848. नहीं मैम, अमाउंट 3.4848. 2 पॉइंटच घ्यायचे सध्या. 48च घ्या. देन 310 divided 83. Answer is 3.73. Then next is 199 divide 72. Answer is 2.76. Then next 210 divide 77. Answer is 2.73 करा. Then next 240 divided 91. Answer is 263. Convert करा 4. Then summation W divided by A. Then do the summation. 3.48 plus 3.73 plus 2.76 plus 2.73 plus 2.64. Then we got the answer, that is the 15.34. That is the sum of weight divided amount. Then put this value inside the formula. Weighted harmonic mean is equals to summation W divided by summation W divided by A. So we have a summation. Sum of weights is the 1189 divided sum of the weight divided A, that is amount 15.34. Then we got the answer 1189 divide 15.34. The answer is 77.50. So this is the weights of the harmonic mean related to this example. Write down. लिहून घ्या हे सोल्युशन मध्ये. झालं का? नेक्स्ट एग्जांपल देऊ. लिख के हुआ क्या स्वाति? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Take the second example. Find the harmonic mean of the five. सी अभी मिक्स टाइप के एग्जांपल्स है. आपको फर्स्टली आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे. अभी यहाँ पे आपका वेटेड हार्मोनिक मीन का जो टॉपिक है तो वो खत्म होता है. उसके साथ
मीन के पूरे टॉपिक्स जो है लाइक अरिथमेटिक मीन के हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे विद द मल्टीपल कंडीशंस लाइक केस 1 केस 2 then in that case 1 we have seen the particular problem related to the individual series. then second case में हमने discrete series और continuous series. तो discrete में आपके पास जो कि सिंपल x वैल्यूज प्रोवाइडेड रहती है. whenever we compare with the continuous series तो उसके साथ क्लास इंटरवल की वैल्यूज आती है. फिर उसके बाद हमको x की वैल्यू निकालनी पड़ती है. so like this we having the multiple variations inside the arithmetic mean. then बिफोर उसके बाद हमने जियोमेट्रिक मीन का देखा और ये हार्मोनिक मीन. तो हार्मोनिक मीन के भी बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हैं. सो दिस इज द लास्ट. अभी कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि मिक्स प्रॉब्लम्स के रिलेटेड है, विच इज रिलेटेड टू ओनली हार्मोनिक मीन टॉपिक. सो राइट डाउन द क्वेश्चन. फाइंड the harmonic mean of the following set. Find the harmonic mean of the following set. Then set is given 13, 17, 22, 29, 39, 45 and 50. So this is the given values. आपको यूज करना है हार्मोनिक मीन. अभी आपको फर्स्ट टास्क क्या रहेगा आपका कि ये जो प्रॉब्लम दिया है ये कौन से फॉर्मूले के अंदर सॉल्व होगा. सो फर्स्टली आइडेंटिफाई दिस, देन अप्लाई द फॉर्मूला, then make the tabulation. In tabulation whatever the needed columns is there, make this column and find the solution. कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, कौन बताएगा? हार्मोनिक मीन का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा? मैम n divided by summation of 1 by x. n divided by summation of 1 by x. फक्त गोपालला समजलंय का टॉपिक? सॉल्व करा. ज्याला विचारून त्याने आन्सर सांगायचा. Take the 4 digit after point. When you are finding the value of 1 by x, so that time whatever the values is there, take the 4 digit. Tejas,
तेजस देशपांडे काळे आहे का प्रेझेंट? क्या है आंसर सुरुचि? हाँ बोल पीतांबर. 24.7087 24 point correct. 70 87 माझं 69 पण आला असेल बघा बऱ्याच जणांचं. हॅलो मॅम हा किती आलं महेश? 24.914 हा करेक्ट आहे. एखाद्या पॉइंटचा फरक पडतो. कशामुळे होतो बघा, जेव्हा डिजिट घेतो ना आपण 3 2 तर त्यावेळेस त्याचा डिफरन्स येऊ शकतो. 24.69 जरी आला असेल इट इज ऍक्सेप्टेबल आणि 70 आला असेल तरी पण एक डिजिटचा फरक चालतो. ओके करेक्ट. चला Okay. 2 जणांचं झालं. आणखी सुरुची माइक ऑफ करा. सुरुची, दिव्या, हुआ क्या हॅलो आपका? मॅम. हाँ नहीं मैम कर रही हूँ. माझं पण आलं. प्रेरणा हा मॅम मीच आहे. आला आन्सर? हो 24.7087. करेक्ट. गीता, सगळ्यांचं आलं पाहिजे हा. करती खूप हूँ सोपा फॉर्म्युला इथे. इन दॅट ओनली हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू स्मॉल n divided by summation 1 by x. So already you have a value of x. Set is indicating the x values 13, 17, 22, 29, 39, 45, then 50. टॅब्युलेशनचा यूज करून आपण ह्या व्हॅल्यू x आणि 1 by x. सो x व्हॅल्यू 13, 17, 22, 29, 39, 45, 50. देन 1 by x करताना पुढच्या कॉलम मध्ये त्याची व्हॅल्यूज घ्या. हेलो मैम. हेलो मैम आंसर 24.69 किती आला? 70 70. 24.70. करेक्ट आहे. ज्यांचं झालं असेल त्यांनी नेक्स्ट घ्या एक्झाम्पल. फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ द फॉलोइंग सेट. Find the harmonic mean of the following set. The set is given 1 by 3, 2 by 5, 2 by 7, 1 by 2, then 3 1 by 3, 2 by 5, 2 by 7, 1 by 2, 3 by 11. Use the
formula for calculating हार्मोनिक मीन. सिंपल आहे. याच्यामध्ये सेट जो दिला आहे इट इंडिकेटिंग द एक्स व्हॅल्यूज, देन यूज द वॉट एव्हर द रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू दॅट फॉर्म्युला अँड फाइंड द सोल्युशन. आता ज्यांचं फर्स्ट प्रॉब्लेम मध्ये ज्यांना कन्फ्युज असेल किंवा नसेल समजलं तर परत एकदा बघा, कारण हे फॉर्म्युला थ्रू वर्क होती. फॉर्म्युला तुम्हाला हा ऑलरेडी आपला झालेला आहे, याच्यावर खूप सारे एक्झाम्पल्स झालेले आहे. हे जे आहे आजचं हे रिव्हिजन पर्पज साठीच घेतलेलं आहे, एक्स्ट्रा प्रॅक्टिस साठी. सो इन दॅट फर्स्टली व्हेन वी आर take the value 1 by x, 1 and value of x is the 13. 1 divided by 13, then we got the 0.0769, then 0.0588, 0.0455, 0.0345. कॅल्सीचा यूज करायचा आणि क्रॉस चेक करून बघा सगळेजण. देन 0.0256, 200. When we do the summation of 1 by x, then we got the answer solution for sum of 1 by x is the 0.2835. Then apply the formula for harmonic mean, this formula. So put the value. Now see here, गिवन n इज इक्वल्स टू स्मॉल n आहे, त्यामुळे आपण काउंटिंग करणार किती एलिमेंट्स आपल्या सेट मध्ये प्रेझेंट आहे. 1 2 3 4 5 6 7. सो राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स which is present inside the particular set. 7 elements. Then harmonic mean is equals to value of n is the 7 divided by sum of 1 by x is the 0.2835. Then divide 7 divided 0.2835. Answer is 24.69. Okay, 4 डिजिट जरी घेतले तर 69 आन्सर येतं तिथे. 70 जरी आलं तरी चालेल, 1 डिजिटचा डिफरन्स कन्सिडर केला जातो. ज्यांनी लिहिलं नसेल त्यांनी हा प्रॉब्लेम लिहून घ्या व्यवस्थित अगोदरचा आणि नंतर दुसरा सॉल्व्ह करा. मॅम नेक्स्ट प्रॉब्लेम दाखवा ना. Ma'am, answer 0.4040. 0.40 नो 3410 येतं बघ. 0.3410 Okay. क्रॉस चेक करेल. एक्स मध्ये व्हॅल्यू घेताना ट्राय करा तुम्ही. ते लिहिते फक्त मी 1/3, 2/5, 2/7, 1/2, 3/11. कॅल्सीचा यूज करा. 1/x ब्रॅकेट मध्ये ठेवा. 1 डिवाइड करताना एक्स ची व्हॅल्यू जी आहे ती ब्रॅकेट मध्ये ठेव पितांबर. Okay, ma'am.
जमतंय का? किती आलं मॅम? आन्सर इज 0.3401. 0.3676 आलं मॅम. 0. किती डिजिट तुम्ही 3676. किती घेतले? डिजिट जास्त घेतले का? नाही मॅम, 1 घेतले. मॅम 0.3341. सी इथे बघा 1 डिवायडेड बाय एक्स आहे. एक्स ची व्हॅल्यू परत डिवाइड म्हणजे डिवायडेशनच्या फॉर्म मध्ये आहे. सिम्पली 1 डिवाइड इन ब्रॅकेट करायचं. 1 डिवायडेड बाय 3 ब्रॅकेट क्लोज. Then value is 3 here. Write the value. Then again 1 divide in bracket 2 divided 5 bracket close. Value is 2.5. Next is 1 divide in bracket 2 divided 7. Value is 3.5. Then 1 divide in bracket 1 divide 2 bracket close. Value is 2. Next is 1 divide in bracket 3 divided 11 bracket close. Value is 3.6. 6 आहे. 6 7 करा तिथे. ओके. आलं मॅम. देन समेशन करा. 3 plus 2.5 plus 3.5 plus 2 plus 3.7. The summation of 1 by x is 14.70. Okay. Then put the value inside the formula. Formula is harmonic mean is equals to small n divided summation 1 by x. Small n is what? It is the elements 1, 2, 3, 4, 5. So n is equals to 5. 5 divided by 14.70. 14.70. The answer is 0.3401. तर 01 जे आहे तर 34च कन्सिडर झालं केलं तरी चालेल, पण हे आन्सर करेक्ट आहे. चेक करा. The next example लिहून घ्या. हे 2 डिजिट जरी घेतले इथे 0, 3, 4 तरी चालते. नेक्स्ट घ्या. झालं का लिहून? Yes, ma'am. Next example. Solve the following example. Solve the following example using weighted harmonic mean formula given weights 1, 1, 0, 2, 3, 0, then 2, 5, 9, 3, 0, 0, 3, 3, 0. Then amount is the 23, 56, 42, 102, then 71. Use weighted harmonic mean formula. In that we have a summation W, that is the weights, sum of the weights, then sum of the weights divided by A. So
Again make the same things. W divided A. 3 columns is needed. 3 take the values. क्वेश्चनच्या टेबल मध्ये लगेच आन्सरचा टेबल ऍड करायचा नाही. पूर्ण सोल्युशन डिटेल मध्ये लिहून घ्या. What is the sum of weight? Summation W किती येते? 1229. 1229. इथे हा कॉलम मेंटेन करा. W डिवाइडेड बाय A. त्याच्या व्हॅल्यूज लिहा. Yes, आले का व्हॅल्यूज? $54.2710. 54.27 54.00. 54.28 किंवा 27 54.23. 23 आले का? 23. किती डिजिट घेतले? 28 is the correct answer after 2 digit. Yes, ma'am. 54.28. क्रॉस चेक करा. तुम्ही ज्या व्हॅल्यूज डिवाइड केल्या त्याचं समेशन केलंय का ते क्रॉस चेक करा. 54.28 किंवा 27. इट इज द करेक्ट आन्सर. यूज द सायंटिफिक कॅल्सी ओनली. याचाच यूज करायचा. ओके, तुमचा आन्सर आणि माझा आन्सर मॅच होईल. Okay, thank you. In next week again we are taking some extra examples, mixed examples, whatever the topic we have seen from starting frequency distribution to harmonic mean. तो पूरे जो एग्जाम्पल्स है मिक्स टाइप के एग्जाम्पल्स उसका एक बार फिर से रिवाइज जो है अप टू सेकेंड यूनिट तक तो पूरा रिवाइज करेंगे हम नेक्स्ट वीक में. तो फॉर्मूला जो भी है आपके पास उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, वो समझ लो. उसमें डिफरेंस जो है हर एक फॉर्मूला में कौन सा डिफरेंस है तो कंपेयर करके उसका जो स्टडी है वो अच्छे से कर लो आप. फिर आपको जो एग्जांपल दिए वो सडनली क्विक हो जाएगी कि कौन सा फॉर्मूला वहां पे आपको अप्लाई करना है. सो फॉर टुडे इट इज सफिशिएंट. थैंक यू टू ऑल. यू कैन लीव द क्लास.